وقت کبھی رکتا نہیں تو چلے وقت کے ساتھ، دیکھتے رہیں ہر وقت دا ٹائمز نیشن 14۔ پوری دنیا میں لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ آج شب عاشور لکھنؤ میں بھی اسی طریقے کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ شب عاشور لکھنؤ سے جلوس برآمد ہوا اور ہزاروں عاشقان حسین نے نم آنکھوں سے امام مظلوم کربلا کو یاد کرتے ہوئے سینہ زنی و نوحہ خوانی کی۔ بقائے دین خدا میدان کربلا میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں نے راہ حق میں اپنی شہادتیں پیش کر دیں۔ اسی کی یاد مناتے ہوئے جہاں دنیا بھر میں جلوس ہائے عزا برآمد ہو رہے ہیں، وہیں شہر عزا لکھنؤ میں بھی جلوس شب عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عزاداران مظلوم کربلا نے شرکت کرتے ہوئے نوحہ خوانی اور سینہ زنی کی۔ وہیں اس جلوس شب عاشور میں دیگر مکتبہ فکر کی بھی خاصی تعداد نے شرکت کی اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو بقائے انسانیت، بقائے حریت اپنی جانیں قربان کر دینے کے جذبے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ شب عاشور کی بے انتہا اہمیت ہے اور جس طرح سے تاریخ میں شب ہجرت ملے گی، اس کی انتہائی اہمیت، اور اسلام کی تاریخ کا ایک موڑ تھا وہ شب ہجرت، اسی طرح سے اسلام کی تاریخ کا اور اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا اسی شب عاشور میں۔ جس طرح سے شب قدر میں جو ہے وہ انسانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، شب عاشور اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت امام حسین نے طے کیا تھا کہ اصحاب کو سب کو جانے دیں اور اکیلے اپنے میدان میں نکل کے اپنی قربانی دیں۔ لہٰذا انہوں نے شب عاشور میں اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا کہ یہ سب میرے دشمن ہیں، تمہارے نہیں ہیں، مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ امام حسین نے ظلم کے خلاف تحریک میں اپنا عمل کردار۔ دیکھیے، یزید جو تھا وہ ہر شریعت کا مجرم تھا، وہ ہر وہ جرم کرتا تھا جو ہر شریعت میں منع ہے اور ہر دھرم میں منع ہے اور ہر مذہب میں منع ہے۔ وہ اپنی ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلا کرتا تھا، پھوپھیوں سے اپنے وہ جو غلط اس کے سبند تھے، تو اس کا مطلب ہے ہر مذہب میں ہر دھرم میں منع کیا گیا۔ لہذا امام حسین نے جو یزید کو شکست دی تو ہر دھرم کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی دھرم والے دنیا کے ہیں سب امام حسین کی عزت کرتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہندو بھائی بھی ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، سکھ عیسائی جتنے بھی ہیں سب ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ جو کسی بھی دنیا کے مذہبی رہنما کوئی بات حاصل نہیں ہے، پوری دنیا میں کسی مذہب کا رہنما ہو پھر اسی کے مذہب والے اس کو مانتے ہیں۔ صرف ایک امام، رسول کو بھی یہ بات حاصل نہیں ہے، مولا علی کو بھی یہ بات حاصل نہیں ہے جو امام حسین کو حاصل ہے، کیونکہ امام حسین نے وہ قربانی دے دی کہ پوری ہسٹری آف ہیومن ہسٹری میں آج تک کسی قربانی نہیں دی، وہ پوری انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ اس لیے جس میں بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ امام حسین کے سامنے تسلیم خم کر دیتا ہے۔ یہی وجہ سے ایک مرتبہ جھانسی گیا تو جھانسی رانی کا جو محل ہے وہاں سے 5 محرم کو تعزیہ نکلتا ہے۔ جھانسی رانی کو اسلام سے کیا لینا دینا، شیعوں سے کیا لینا دینا، مگر ان کی وصیت ہے کہ میرے محل سے 5 محرم کو تعزیہ اٹھے، تو وہاں کے ڈپٹی کلیکٹر کے انڈر میں وہ تعزیہ اٹھا ہے۔ اب جھانسی کی رانی دیکھیے اور امام حسین دیکھیے، اندور کے راجہ کا تعزیہ، بنارس کے راجہ کا تعزیہ، گوالیار کے راجہ کا تعزیہ، سب ہندو۔ اس کو کیا امام حسین سے مطلب ہے؟ نہ اسلام میں مسلمان ہیں نہ شیعہ ہیں، لیکن حسین کی قربانی ہی ایسی تھی کہ ہر ایک اثر ان کے سامنے جھک جایا کرتا ہے۔ ظلم کے خلاف اور مظلوموں کی حمایت میں یہ حسین کی قربانی تھی۔ لہذا آج بھی جو یزیدی ہیں وہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ ملیں گے، اور جو حسینی ہے وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ ملیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فلسطینیوں کا ساتھ وہ دے رہے ہیں جو حسینی ہیں، اور یزید اور کے نتنیاہو کے ساتھ وہی ہے کہ جو یزیدی ہے۔
इमाम हुसैन ने वो कुर्बानी दे दी कि पूरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक किसी ने कुर्बानी नहीं दी, वो पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है। इसलिए जिसमें भी इंसानियत पाई जाती है वो इमाम हुसैन के सामने तोहर तस्लीम सब कर देता है। यही वजह से एक मतलब मैं झांसी गया तो झांसी रानी का जो महल है वहाँ से 5 मुहर्रम को ताज़िया निकलता है। तो झांसी रानी को इस्लाम से क्या लेना देना, शीयों से क्या लेना देना, मगर उनकी वसीयत है कि मेरे महल से 5 मुहर्रम को ताज़िया उठे, तो वहाँ के डिप्टी कलेक्टर के अंडर में वो ताज़िया उठा है। अब झांसी की रानी देखिए और इमाम हुसैन देखिए, इंदौर के राजा का ताज़िया, बनारस के राजा का ताज़िया, ग्वालियर के राजा का ताज़िया, सब हिंदू। इनको क्या इमाम हुसैन से मतलब है? न इस्लाम में मुसलमान हैं न शिया हैं, लेकिन हुसैन की कुर्बानी ही ऐसी थी कि हर एक असर उनके सामने झुक जाया करता है। जुल्म के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की हिमायत में ये हुसैन की कुर्बानी थी। जैसा आज भी जो यजीदी हैं वो हमेशा जालिम के साथ मिलेंगे और जो हुसैनी है वो हमेशा मज़लूम के साथ मिलेंगे। यही वजह है कि फ़िलिस्तीनियों का साथ वो दे रहे हैं जो हुसैनी हैं, और यजीद और के नेतन्याहू के साथ वही है कि जो यजीदी है। सिर्फ एक लफ्ज़ में बतलाऊँगा कि जो प्यासे थे जी वो आज भी ज़िंदा है, जिनको पानी मिला वो मर गया। यस, सिर्फ इस जुमले के साथ ही करबला हक परस्तों की एक लड़ाई है और करबला आज भी जारी है। करबला हर वो आदमी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हर वो आदमी जो हक परस्ती की बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं करबला से जुड़ा हुआ है। वो आदमी जो किसी भी तरीके से, जिसको भी अपने पैर के नीचे कंकड़ का एहसास है, जिसको भी इस सूरज की रोशनी का एहसास है, वो कहीं ना कहीं जो भी प्यास, जिसको प्यास लगती है वो करबला से जुड़ा है। एक ख़ास वजह है आपका कि नंगे पाँव रहना हर वक्त, तो क्या मैं ये समझूं कि आप इस इंस्पिरेशन जो है वो करबला के उन वादियों से निकल के? आप शायद पहले आदमी जिसने रिकॉर्ड किया। मुझे जब मैं नंगे पैर चलता हूँ तो मेरे अंदर जो पैर पे वो चुभता है, कोई भी कांटा हल्का सा चुभता है। अब तो सेंसस भी खैर ख़त्म हो गए। वो मुझे याद दिलाता है करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानी को। मैं शायद ये भी एक रीज़न है मेरे नंगे पैर चलने का, और मैं इंस्पायर्ड हूँ आदरणीय मौलाना साहब से। पैगाम हुसैन एक ही है कि किस तरह से जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती है, उसको सब्र से मुकाबला किया जा सकता है। इमाम हुसैन का यही पैगाम है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 72 साथियों के साथ में 6 महीने के शशमाहे के साथ में जो करबला के मैदान में शहादत दी है, उसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। और उसका पैगाम यही है कि जुल्म जहाँ भी कहीं पे भी हो, उसके ख़िलाफ़ अगर आप सब्र से और डट के लड़िएगा तो उसकी जीत हमेशा सब्र की और सच्चाई की, ईमानदारी की जीत होगी। यही पैगाम करबला का है, यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम है। जी, आप देखिए कि करबला हम लोगों के लिए सबसे बड़ी दर्सगाह है। जब भी ऐसा सवाल आता है जहाँ पर हम लोग हक़ के मुकाबले बातिल को सफारा देखते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नज़र आता है। आज की रात वो रात है जब इमाम मज़लूम अपने तमाम रफ़क़ा को लेकर कुर्बानी उज़्मा के लिए तैयार कर रहे थे। और अगर आपने करबला की तारीख़ पढ़ी है तो आपने देखा होगा कि किस हैवानियत के साथ दुश्मनों ने, जो कि अपने आप को कलमागो और मुसलमान कहते थे, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जिस मज़लूमी के साथ शहीद किया, और जिस सब्र व इस्तक़लाल और जिस सबात का जो सबूत दिया मौला ने, उसका कोई मिसाल दुनिया में नहीं नज़र आती। तो अगर हम लोग उसका अशर अशीर भी मौला की तासी कर पाएँ तो आज भी हम लोग हर बातिल ताकत के आगे फतेयाब होंगे। और हमारी यही कोशिश रहना चाहिए कि हम इमाम की मज़लूमी से जहाँ दर्स लें, वहीं उनके सबात कदम जो बातिल के मुकाबले उन्होंने दिखाया है उससे दर्स लें। और उसमें खाली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि आप देखिए कि उनके शेरख्वार बच्चे ने भी मुस्कुरा के जिस तरह से एक तीर का सामना किया, उनके घर के छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से जुल्म के आगे सर न झुकाते हुए इमाम के मकसद में अपनी कुर्बानी पेश की, उसकी कोई नज़ीर दुनिया की इंसानी तारीख़ में हमको नहीं मिलती। ये जुलूस शब आशूरा अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के साए में कदीमी लखनऊ के विक्टोरिया स्ट्रीट में कायम नाजिम साहब के इमाम बाड़े से बरामद होकर नखास, बिल्लौचपुरे, बजाजे, टापे वाली गली से गुजरता हुआ रुस्तम नगर में वाक़े दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम पर इख्तिताम पजीर हुआ।
अदर काज़मी की एक ख़ास रिपोर्ट, द टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त द टाइम्स नेशन 14।